муносибати маҳрамонаашонро тариқи телефон наворбардорӣ ва минбаъд бо таҳдиди оне ки маълумот дар хусуси муносибат доштанашонро ба пайвандонаш хабар медиҳад ё дар шабакаҳои интернетӣ паҳн намуда ӯро беобрӯ мекунад, маблағи пулӣ талаб кардааст. ин ҷавон ва чанд нафари дигар ба гуфтаи мақомоти Тоҷикистон барои шантаж ё таҳдиду бадномсозии духтарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ боздошт шудаанд. дар бисёр ҳолатҳо ҷавонон духтаронро таҳдид мекунанд ки бо истифода аз аксу наворҳо онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бадном менамоянд. мавридҳои шикастану дастрасӣ пайдо кардан ба саҳифаҳо ва маълумоти шахсии онҳо ҳам будааст. дар баъзе мавридҳо кор бо фоҷиа ҳам анҷом ёфта буд. мутахассисон мегӯянд занону духтарон дар баробари ин мушкил бештар осеб пазиранд. чӣ бояд кард? чӣ тавр бояд амнияти худро дар интернет таъмин карду аз озори онлайнӣ эмин монд? 80% яъне 70% духтарон оиди ҳамин мавзӯъ ягон маълумот надоранд. дуруд ба бинандаи гиромӣ, дӯстон ва хоҳарони азиз. имрӯз дар салом хоҳар ба мавзӯе рӯ меорем ки дар ин шароит барои ҳар яки мо зарур аст, чун ҳамаи мо бо тақозои кору зиндагӣ ё барои тамос бо наздикон маҷбурем бо интернет сару кор дошта бошем ва ҷои нигаҳдории тамоми маълумоти заруриву арзишманди мову шумо ҳам ҳамин телефонҳои мобилӣ ё компютеру саҳифаҳоямон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шудаанд. мавзӯи суҳбат истифодаи бехатар аз барномаҳои интернетӣ махсусан месенҷер ва шабакаҳои иҷтимоӣ аст. пешниҳоду машваратҳои муҳими мутахассисро дар ин бора ҳамроҳ мешунавем. аммо аввал як мурури кӯтоҳе хоҳем дошт ба чанд ҳолате ки дар кишвар расонаӣ шуда буд. қазияи ин духтарро ба ёд доред? ба гуфтаи пайвандонаш ӯ қурбонии шантажи интернетӣ шудааст. моҳи декабри соли 2022 хабар расид ки Раҳима Каримоваи 21 сола донишҷӯи тоҷик дар Москав худро ба зери чархи қатор ё поезд партофтааст. сабаби ин худкушӣ расман маълум нашуд. аммо наздиконаш гуфтанд ки чанд моҳи охир бо номи ӯ дар Инстаграм саҳифае пайдо шуд ки дар он як шахси ношинос аксҳои ӯро дасткорӣ ва нашр мекард. ӯ қабл аз марг як нома ҳам навишта будааст ки аз бадномсозӣ хаста шудааст. мақомоти шаҳри Москав марги ин духтари тоҷикро таҳқиқ мекарданд, вале натиҷааш маълум нест. таҳдиди бадномӣ аз мушкилотест ки духтарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман дар интернет солҳои охир ба он дучор мешаванд. пул надиҳӣ беобрӯят мекунам. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар гузашта аз боздошти ҷавононе хабар медод ки бо ҳадафҳои гуногун аз ҷумла қасди пулкоркунӣ духтаронро шантаж мекарданд. соли 2022 мақомот аз боздошти беш аз 10 ҷавон барои нашри аксҳои маҳрамонаи духтарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар доданд. ин вазъ ҳам сабаб шуд ки баъзе аз духтарон хеле эҳтиёткор шаванд, ба мисли Марҷона ки мегӯяд ба ин масъала таваҷҷӯҳи ҷиддӣ медиҳад. бисёри духтарода ҳастаи хеле ҳодисаҳо. бисёр дидагим ҳаёти дигонондам шудага. омадам чӣ кадан ки мақсад приглашид кадан ки хеле видеото ютубда мебурорем, чӣ мекунем туда-сюда. ман хостаи корем, ман гуфтам любой айдаст любой чӣ биё бикун. наметонай чӣ кор кардан. просто ин духтарои суста меёвая амхе меқапад сумкор мекунад. бадномкунии афрод бо нашри аксу наворҳои шаҳвонӣ бори аввал аз тарафи худи мақомот таҷриба шуд. аввал навори иртиботи ҷинсии рӯҳониён ва фаъолони сиёсиро нашр карданд ва сипас айни шева зидди бонувони фаъол ба кор рафт. соли 2019 ду духтаре ки ба зидди болоравии нархи интернет эътироз карданд ва имзои норозиёнро ҷамъ оварданд, ҳамлаву таҳдидҳои онлайнӣ қарор гирифтанд. акси онҳо таҳқиромез дасткорӣ шуда дар саҳифаҳое ки бо номҳои сохта фаъоланд бо навиштаҳои тунду фаҳш нашр шуданд. ин дар ҳолест ки дар Тоҷикистон барои сабту нашри аксу видеоҳои бадномкунанда ё тамаҷҷӯӣ ҷазо таъйин шудааст. дар қисми аввали банди 250 кодекси ҷиноии Тоҷикистон барои таҳдиди ифшои маълумоти беобрӯкунанда ва дар иваз талаб кардани пул аз 5 то 10 сол зиндон пешбинӣ шудааст. дар сурати такрор ёфтани чунин амал муҷозот сахттар хоҳад шуд, вале амалан ин бандҳои қонун хеле кам амалӣ гаштаанд. ёдоварие буд аз чанд рӯйдоди машҳур.
این واقعه‌ها زنان و دختران را تا جای هوشیار کردند. ضمناً یک تحقیق برنامه زنان سازمان ملل متحد که دوام 1 سال طول کشیده است معلوم کرده است که بیش از نصف زنان یا 53% در اروپا و کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان در زندگی خود به خشونت یا آزار با استفاده از تکنولوژی‌ها یا فناوری‌های نوین دچار شدند. بنا به همین پژوهش از 1/3 زنان آزاردیده در شبکه‌های معروف اجتماعی و هر دهم زن توسط برنامه‌های مسنجری یا نامه‌های الکترونی به خشونت دچار شدند. محققان در پی صحبت با 12,000 زن به این خلاصه آمدند که فناوری‌های اطلاعاتی اگرچه برای زنان امکانیت‌های وسیع پیشنهاد می‌کنند، برابر با این به تجاوزگران راه و واسطه‌های نو برای آزار زنان را فراهم کرده است. تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک خلاصه کدامی از این برنامه‌ها برای استفاده به خطر است و چی باید کرد که از خطر و تهدیدهای اینترنتی امین ماند و صحبت و موادهای مخفی و شخصی را به خطر نگه داشت. با این سوالها در برنامه امروز نیلوفر متخصص ساحه آیتی یا فناوری‌های اطلاعاتی پاسخ می‌دهد. اما قبل از سوال و جواب ضرور دانستیم با این مهمان برنامه از نزدیک شناس شویم. نیلوفر متخصص فناوری‌های نوین در تاجیکستان است، ساحه‌ای که در آن زنان زیاد نیستند. او به بیشتر از 100 سازمان غیر حکومتی و حامیان حقوق برای محافظت شبکه‌های کامپیوتریشان از رخنگران و محافظت درست کامپیوترها از جمله استفاده بی خطر شبکه‌های اجتماعی و برنامه و مسنجرها کمک کرده است. نیلوفر با دوره‌های آموزشی به جوانان درس کامپیوتر می‌دهد و چندین ضمیمه تاجیکی برای تلفن‌های همراه نیز تهیه کرده است. میگوید به ساحه فناوری‌های نو تصادفاً آمد. اصلا با طریق مرکزی ملی تستی من وقتی که 12 نامگوی اختصاص‌ها را انتخاب کرده بودم، در آنجا یک اختصاص بود که نام داشت کتابخانه‌شناسی. کتابخانه‌شناسی را خواستند که با طریق رقمی گردانیدن. با من خیلی همین ساحه معقول شد. سال 2020 فاکولته تکنولوژی اطلاعاتی را ختم کرد. حالا همچون متخصص فناوری‌های نوین در سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی کار می‌کند، سازمانی که از حق سربازان تاجیک دفاع می‌کند. میگوید زنان و دختران باید درباره بی‌خطری در اینترنت آگاهی خوب داشته باشند و به این مسئله دقت جدی بدهند تا به بلای گرفتار نشوند. با گفته نیلوفر، شانتاژ یا بدنامسازی و آزار اینترنتی بیشتر به زنان و دختران تهدید می‌کند، زیرا برای قلابان اینترنتی حمله به زنان آسان‌تر است و زنان و دختران از صحبت در این باره شرم می‌دارند و جای هم مراجعت نمی‌کنند. زنان و دخترانی که می‌خواهند صفحه‌های خود را از رخنه‌شوی و خود را از تهدید و بدنامسازی در اینترنت حفظ کنند یا آنهایی که الکی به این مشکل روبرو شده‌اند، برای کمک و مشورت به نیلوفر زیاد مراجعت می‌کردند. 3 سال اخیر چنین حالت‌ها روز تا روز بسیار شده ایستادند. در یک سال 20 نفر 15 نفر آید چنین مسائل‌ها مراجعت می‌کنند، مشورت‌ها می‌پرسند. یک نفر رو به طریق وای فای взлом کرده بودند. حجت‌های آن کس، مبلغ‌های آن کس را طریق آنلاین گرفته بودند. شانتاژ می‌کردند آن کس را که من پخش میکنم، یعنی به اینترنت میگذارم رسم و نوارهای تو را گفته. خود دختران یعنی به دوستی که با آن کس گپ میزنند، حتی رمز و پرولهای خود را از اینستاگرام یا اینکه شبکه‌های اجتماعیشان، فیسبوک، اینستاگرام میدهند. بعد آنه که هم دوستیشان تمام میشود، وای شخص شانتاژ میکند که رسم‌های تو را به اینترنت یعنی پخش میکنم. از نیلوفر همچنین پرسیدیم که آگاهی دختران در مسئله امنیت اطلاعاتی یا بی‌خطری در اینترنت و استفاده فناوری‌های نو چطور است. متاسفانه بسیاری از دختران آیدی همین سوال یعنی همین ساحه بی‌خطری رقمی برخوردار نیستند. 80% یعنی که 70% دختران آیدی همین موضوع یگان معلومات ندارند، اهمیت جدی نمیدهند که این خیلی ضرور است تلفن ها و نوتبوک های خود را بی‌خطر کنند و شکست دادن اکانت های خود، صفحه اجتماعیشان وقت هم صرف نمی کنند، جدی اهمیت نمی دهند. گویا این چیزی را پیشگیری کردن ناممکن است. خواه نخواه آنها را رخنه می کنند، اکانت هایشان را می شکنند و پیدا می کنند برای گرفتن معلومات های شخصی
آنها. شما که به صدها نفر در این مسئله آموزش گذرانیدید، می توانید حالا مهمترین نقطه هایش را بگویید؟ یعنی چطور باید معلومات خصوصی را به خطر نگه داشت؟ وقتی که گپ اویدی به خطری رقمی امنیتی رقمی می رود، سکپتیک بودن خیلی یاردم میکند. دوم نقطه این استفاده بردن تصدیق کنی دو کرته و نقطه دیگر باشد این گذاشتنی سر کلمه، یعنی پارول ها باید چنین گذاشته شوند که هم آمیخته از رقم ها و هم آمیخته از حرف ها و با استفاده زنک ها، یعنی از 8 سیمبل یا اینکه زیاده از 12 سیمبل باشند. کلیدی درگویم هم می شود این رو. کلیدی در ما سخت است، دشوار است. دسترسی کردن کیبرقلبان مشکل تر می شود. باز یکی از نقطه های اساسی این استفاده کردن برنامه های لیتنزیونی می باشد، یعنی به مانند ویندوز. این هم خیلی کمک می رساند برای پیشگیری کردن حالت های رخنه و دسترسی کردن معلومات های ما. در مسئله اینکه کدام مسنجر یا صفحه ها برای استفاده امن ترند، نظرها مختلفند. حالا ببینیم نیلوفر کدام شبکه و مسنجرهایی مثل تلگرام و واتساپ را سر استفاده و کدامی را امن تر می‌داند. از همه سر استفاده ترین به گفته شما این در همین وقت این تلگرام واتساپ می باشد. لیکن یک مسنجر هست که خیلی امن‌تر است. مخصوصا همین مسنجر رو توصیه می‌دهم. این هم نام دارد سیگنال. سیگنال بهتر است. بهتر است که سیگنال را استفاده کنند. برای بهتر کردن مسنجر تلگرام واتساپ همش از خودی همین استفاده برنده وابسته است، چون که چقدر که ما به همین چیز اهمیت میدیم و همه آن ناسترویکا جورسازی گویم هم اون برای حفظ کردن معلومات های خود واتساپ و تلگرام ساخته هستند. ساختگی هر یک استفاده برنده میتواند آن را به منفعت خود استفاده برد. یعنی گفتم ممکن است که تلگرام و واتساپ بخطر است یا که بخطر نیست. بسیاری وقت از خودی همین استفاده برنده وابسته است. از نیلوفر پرسیدیم که خطری به چه نوع قلابی ها دچار شدن دختران بیشتر است؟ چنین خطرها در پلتفرم های مسنجری یعنی کانال ها بسیار هستند، چون که این پلتفرم ها رو یعنی شبکه های اجتماعی رو ما هر روز استفاده میبریم. یکی از آنها این متد فیشینگ می باشد. اصول است که کیبرقلبان آن را با طریق ارسال کردن لینک ها استفاده میبرند. یعنی لینک فرستاده میشد که با هنگام پخش کردن آن علاقه گوییم که دسترسی به معلومات ما یا اینکه نابود کردن آن گرفته میتوانند. دیگر اصول این صفحه فیکی میکشایند و به دختران برای قبول کردن دوستی добавление в друзья ارسال میکنند و بسیاری دختران به این باور میکنند. و در شبکه‌های اجتماعی دختران باید چگونه رفتار کنند؟ مثلا وقتی درخواست دوستی میگیرند یا پیام و نامه از کسی ناشناس. وقتی که در فیسبوک برای دوست شدن درخواست دوستی میفرستانند، باید که اول پیش از داخل کردن شخصی که نمیشناسند خوب میشد که قبول نکنند چنین درخواست را. همین توجه جدی به مسئله بی‌خطری خود در اینترنت و دانستن راه‌های امن استفاده از تلفن موبیل، شبکه‌های اجتماعی و عموماً فناوری‌های نوین از مشورت‌های اصلی متخصصان به دختران است. بیننده عزیز، شما هم زیر برنامه می توانید از تجربه خود در این باره نویسید. از کدام راه‌ها استفاده می‌برید و به گفته‌های نیلوفر چی نظر دارید؟ اگر پیشنهادی هم برای بهتر و جالبتر شدن برنامه سلام خواهر دارید، از ما دریغ ندارید و نویسید. رقم ها رو اینجا میگذاریم. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.